मिले राव राणे समुदाई। भयो तेज दिन प्रत अधिकाई। देखत लश्कर सिंह समाना। वै न मवासी क्रास महाना। चौपाई मिले राव राणे समुदाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा तलन साहिब विखे आप जी बड़े प्रेम दे नाल हाज़र जां भर रहे हो। वाहिगुरु जी की किरपा सदका रब्बी बाणी दे कीर्तन अते रहरास साहिब जी दे पाठ दे जाप आप जी ने सरवण कीते हन। सतगुरु जी दे पवित्र स्थानां उत्ते गुर इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विच हाज़र जां भरन दा मौका मिल रहा है। सतगुरु जी किरपा कर रहे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी जिन्हां दा सोहना सुंदर इतिहास पिछले कई महीनों तो लगातार आपां श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा दे चलदिआं सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज बहादुर शाह की बेनती ते आगरे विखे टिके हुए हैं। इत्थे सतगुरु साहिब जी नूं बेनती करके कि महाराज चौमासा है वरखा की रुत है आप जी साउण अते भादरों के महीने इत्थे ही टिको सानू दर्शन दिंदे रहो। फिर उस तो बाद आपां चाला मारांगे। बहादुर शाह कहन लगा मैं भी दक्षिण दिशा वाल नूं ही जाना है। तो सतगुरु पातशाह जी इत्थे टिके हैं। एक दिन बहादुर शाह सुनेहा भेजदा है कि महाराज मैं दक्षिण दिशा दे वल चढ़ना चाहुंदा हाँ अपनियां फौजां लाहो लश्कर दे समेत और जांदियां जांदियां राजस्थान दे राजपूताने दे विचों लंघना है। उन्हां सारे राजियां नूं मैं मिलना चाहुंदा हाँ जिहड़े राजपूताने दे बड़े बहादुर दलेर राजे हन तां कि वो मेरा लंघदे दा सन्मान करन मेरी अधीनगी नूं प्रवान कर लैण। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहादुर शाह दे इस बेनती दे विच उत्तर दिता कि बहादुर शाह तुसी अपने मन का जो मनोरथ है उस दे मुताबिक दक्षिण दिशा वाल नूं चढ़ जाओ राजपूताने दे विच जाओ। असी कुछ दिन रुक के इत्थों आवांगे क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं दशहरा आउण वाला है और असी इन्हां दिनां दे विच विशेष करके शस्त्र पूजन सिंघां दे समेत करते हाँ। गुरु घर की मित मर्यादा के मुताबिक असी ये सारे कारज निपटा के शस्त्र पूजन करन तो बाद दशहरे तो बाद तैनूं रस्ते विच आ मिलांगे। बहादुर शाह बादशाह अपनियां शाही फौजां दे समेत ये राजपूताने वाल नूं चढ़िया है। रस्ते विच जिहड़े जिहड़े भी राजे रियासतां आउंदियां मेरता वाला अमेर वाला जोधपुर वाला जयपुर वाला सारे ही राजे नूं अगे आके मिले। कोई भी इहदे अगे आकी ना होया। सब ने इस नूं मान सन्मान दिता सिरों पाओ भेंट कीते। इउं सारिਆਂ ने अधीनगी प्रवान कर लई। मुल्क का चक्रवर्ती बादशाह इस नूं मनदे हन। ये अगाह तो अगाह
ਪੜਾਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਲ੍ਹੇਖਾਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਘਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਘਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ। ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਵੈਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਮਿਲੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮੇਰੇ ਰਾਵ ਰਾਣੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਰਾਸ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੌਫ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰਸਤਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਕਵੇ ਚਕਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਿੰਡਵ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਹਨ ਇਸ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਤਟ ਸੁਭਦਾਏ ਮਾਨ ਖਗ ਭਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਰਮ ਮੀਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਲ ਜੰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਰਮ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਮੀਨ ਮੱਛੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਦੇ ਜੰਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਸੁਖਵੰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੇਰਤ ਉਤਰੇ ਪੁਰ ਬਰਹਾਨ। ਔਰ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਨ ਸੁਧਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਕਰਨ ਬਸਾਨ ਸੁਕੇ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀ। ਸੰਮਤ ਆਗੇ ਸਦਨ ਬਣਾਈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰੀ ਕਾਮਨਾ ਬਸ ਹੈ ਆਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੂਰਨ ਅਬਲਾਖਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਮਗਨਾਥਾ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੈ ਗਮਨੇ ਵੈ ਕਰ ਅਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਤਰਾਏ ਵਡੇਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਰਸ ਕੋ ਹੀਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਨਗਾ ਕੋਰਨ ਅਰਗ ਗਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕੋਰਨ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਬਲ ਬੋਗਨ ਪਟ ਮੁਲ ਭਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁ ਭਗਵਾਨ ਤਿਆਵਲ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਅਗਲ ਕਰਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਏਤ ਦੇਗ ਕੇ ਟਾਵਰ ਚੂਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਚੌਲ ਆਟਾ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਟਾਨਿਆ ਸਭੂਨ। ਘਰੇਤ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀਨੀ ਬਿਬਦ ਬਿਦਨ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਲੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭ ਪਰ ਹਰਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸਿਧ ਸਮਦਾਈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਪਤੀ ਨਦੀ ਤੀਰ ਪਰ ਡੇਰਾ। ਤਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਪ੍ਰਭ ਨਿਸਾਰ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸੌਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਈ ਆਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਚਾਚਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜ ਕੈ ਵਿਦ ਨਾਨਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ। ਜੀਵਰ ਜਬਰ ਜੀਵ ਜਨ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਭਾ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਦਿਸ ਚਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਰ ਅਰ ਨਾਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਹੋਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁਨੇ ਬਾਗ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਕ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਬੀ ਗੋਪ ਦਰੋਵਰ ਪਾਰੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪੀ ਬੌਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੂਪ ਖੂਹ ਹਨ, ਤਰੋਵਰ ਭਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦਹਤਾ ਤੀਰੋ ਦਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੁਹਿਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਐਸੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਛਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੈਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਛਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇਸ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰ ਇਹ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਲੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਰਕ ਧਾਰ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਲਾ ਹੈ ਇੰਦ, ਰਬ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਲਖ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ 8ਵਾਂ ਭਾਗ ਖਰਾਦ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਲੋਹੇ ਵੱਤ, ਬੜਾ ਫੌਲਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਤੇ ਸੂਰਜ ਕੇਤੇ ਚੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗਮਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ। ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਹਿਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਰਮਣੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨ, ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਠਹਿਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਰੰਗੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸ ਗਏ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਭ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਗਏ।
ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਤ ਉਠਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਗਇਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਨਦੀ ਤੀਰ ਗੁਰ ਥਿਰ ਜੈ ਪਇਓ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭਾ ਮਜਾਲ ਸੁਹਾਵਤ ਐਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨਾ ਥਿਪ ਜੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰ ਦੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋ ਅਮਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਚੂਲਾ। ਇਉਂ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ ਮੰਗਤ ਜੋਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮੰਗਾਂ ਚਾਹਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰੋਮੰਚਤ ਸਾਧੂ ਤਨ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਪਾਇਨ ਕਹੋ ਡਲਤ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਪੈਰ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਤ ਡੋਲਤ ਦ੍ਰਿਗ ਚਾਲਤ। ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬੰਧਨ ਢੇਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹਟ ਰਹਿਓ। ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਜਨ ਪਗ ਗਹਿਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਕਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਹਰੀ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਹਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਜਨ ਪਗ ਰਹੀ ਗਹਿਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਨ ਪੱਗ ਗਹਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਹੈ ਦੂਰ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਕਤਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਉਠਤ ਭਏ ਤਸ ਬੇਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੈ ਪੁਜ ਬਲ ਸੇ ਤੁਰਤ ਉਠਾਇਓ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅਦਕ ਸਖਾ ਲਖ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਖਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਲਿਆਏ ਸਭਾ ਮੈਂ ਢਿੱਗ ਬੈਠਾਰਾ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰੇ ਆਦਰ ਕੋ ਮਰਿੰਦਰ ਉਚਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ ਆਪ ਕੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਦਾ ਦਿਗ ਲਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆਦਿਕ ਕਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਕਹਿਨੇ ਦੁਖ ਕਾਰਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ? ਕੇਤ ਵਿਚਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਏਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਜਾਣਤ ਤੁਮੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੜ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਸਮਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਲ ਮੂਲੰ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਕਤੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਡੀ ਹੋਏ ਜਾਗਦ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਬਿਨਸੈ ਤਾਵਤ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪ ਕੇ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਆਪ ਕੇ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੈ ਮਿਸ਼ਟ ਈਸ਼ ਕੋ ਭਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਹੋਤੋ ਸੁਖਰਾਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਲਖ ਬੋਪਤ ਕੋ ਭਾਵ ਵਿਸਾਲਾ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਨੇ ਵਿਜੈ ਹੁਤੇ ਤਿਸ ਨਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਆਪ ਕੋ ਸੁਨ ਹਰ ਖਾਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਬੋ ਗਜਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਗਾਰੇ ਧੁੰਦ ਵਜਾਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਤੋਪ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਈ ਸ਼ਰਕ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੁਰਹੀ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਡੱਬ ਢੋਲਾ ਤੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਜੀ ਪਟੈ ਭਇਓ ਬੜ ਹਰੌਲਾ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਪਟੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦ ਸਭ ਕਰਿਓ ਮਹਾਂਤ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ, ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਆਈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਮਦਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਇਓ ਨ ਛੂਛੋ ਸਭ ਤਨ ਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤ੍ਰਿਪ ਜੁਤ ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਉਤਸਾਹਾਈ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਗਇਓ ਦਾਨ ਜਸ 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 ਪਾਹਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਮੈਂ ਪੂਜੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀ ਗੁਣ ਭਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ? ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਜਿਸ ਜਨਮਤ ਬਹੁ ਮੰਗਲ ਹੁਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਛਤ ਮੁਖ ਜੋਆ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਤੰਤੋ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਆਏ ਕੀ ਅਵਤਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹ ਦੀਆ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੇਸ਼, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪੂਨਾਮੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰੀ ਬਸੰਤਾ ਸਾ ਪੁਰਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁ ਸਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧ ਕੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਧਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧੀ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤ ਪਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਲਾਦ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ। ਆ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਨੇਤੀ ਪਵਾੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਫਰਨਾਮੇ ਵਰਗੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ
ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭਾਂਤ ਤਪ ਤਪ ਜਪ ਆਪਨ ਕਰਤਾਰਥ ਜੋਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਜਪ ਆਪਨ ਕਰਤਾਰਥ ਜੋਇਓ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਾਮਨਾ ਏਕ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਰ ਸੋਹਿਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਦੀਪ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ। ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਛਕੋ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਛਕਣ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥ। ਦੇਖ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।